नाहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलवी। अज कल जनाब फोना ते मैसेज दी ना जी एक बहुत बड़ी बारिश हो रही है मेरे ते, और वो उस बारिश की वजह की है कि एक तो ये कि वो कहते ने एक माई सी ते ओहदे दो पुत्र सन, एक बड़ा नमाज पढ़ता सी ते बड़ा शरीफ आदमी सी, ते एक जिहड़ा सी ना वो कोई थोड़ा जिहा मतलब डंडी पट्टी वाला सी। और रोज़ माई डंडी पट्टी वाली दी शिकायत आन, माई आदि है कर्मा लियो है जिहड़ा नेक है दी भी कदी अच्छी गल कर छुड़िया करो, भाई मसीती मिलिया बड़ा अच्छा है जी, कुरान पढ़ता नमाज पढ़ता रोज़े रखता है, मेरी शिकायत वाला पुत्तर नहीं तो नज़र आता। तो गल यह है मैं कोई चंगी गल भी करता उस तो मेरे अजीज़ भी चौधरी आबद अशरफ जुताना और चौधरी फरक अल्ताफ वो भी कोई ये इतनी नंबर खोती नाथ लै कोई चंगा काम को नहीं होंदा, सुबह शाम लोगों की खिदमत कर रहे होंगे, उन्होंने भी कोई माफ़ी दे चढ़ा करो, लेकिन माफ़ी वाली गल कोई नहीं। तो गिला मैंने उस माई यार देंदे उन्होंने आपे कोई नहीं दिता, मैंने देंदे वो देखो जी उन्हें की किया तो की किया। कल दी ने जनाब एक इश्तिहार चल रहा, अच्छा वो खबरें अखबार में छपया है तो ज़ाहिर है मतलब है किसी साफी ने उस डाफ किया होना तो किसी साफी ने वो पैसे कमाए होने। आबद अशरफ जुताना हमेशा ना करदा की है कि वो जनाब बड़ा मौजी बंदा है, वो जो 2 रुपये का खिडौना होंदा वो हमेशा तरस खा के ना बदले तो वो 2000 खरीद लैंदा, तो जोड़ा जनाब 2000 रुपये का होंदा ना वो कहता है कि यार इतने जी वेच नहीं कि मैंने मुफ्त दे के उतां की है। तो वो उन्हें किसी को माल पानी लाया है, वो किसी ने ड्राफ्टिंग की है, वो जनाब उन्होंने एक एप्लीकेशन मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब नूं दिती इस तय कि जनाब जो फवाद चौधरी ने ड्यूल कैरेज वे नीला पिंड जेलम पिंडान खान ने गलत बनाई और गलत इस मतलब है उस पैसा ज़ाया किया, उसकी पटपटा की और अज वो साढ़े वास्ते अजाब बनी है, ये जनाब बड़ा उस माड़ा किया है और ज़हर माड़ा किया तो उहदे ते मेहरबानी करो जनाब सानू इस अजाब चो बचाण वास्ते तो सानू जनाब मतलब है तुहाडे वड़कियां दा तुहानू वास्ता ते अल्लाह माफ़ करे, वो तो शिरक वंदा यही बई रब दा वास्ता जे, तो तुसी की करो जनाब सानू ना मतलब ये मरकज़ को बचाओ कि FWO उहदे ते काबज़ है उस ठेके ते वो अपने तो वड्डा नौकर रख बैठे हैं, तो जो उन्होंने आखी उठ कुका बार तो मूँह तो मारदा है, असी जनाब तुसी मेहरबानी करो इनू पंजाब अपने को लै ले, ये वास्ते फंड दे के पंजाब जी कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री यानी हाईवे डिपार्टमेंट को मुकम्मल कराया जाए। अच्छा कहण वे यार उन्होंने कोई माड़ी गल की साढ़े वास्ते उन्हें सड़क के वास्ते फंड मंगे, लेकिन मुल्क डांगा लैके मगर हो गया, उन्होंने मगर घट हो मेरे नाल ज़्यादा है। अच्छा मैं उन्होंने पूछा भी यार ये होया की है, तो मैं उन्होंने कहा जी ये बड़ा गलत है जी, वेखो जी उन्होंने अपनी पार्टी के वज़ीर आला नूं अपने वज़ीर आज़म नूं मिलना चाहिए, उन्होंने को टाइम लेना चाहिए, उन्होंने अंदर बह के उन्होंने को मुतालबा करना चाहिए, उन्होंने पब्लिकली नहीं मंगना चाहिए। वो मैं आ गई यार सुते जातक का मूँह चुम्या ना महू सान ना प्यू सान, मैं तो 1000 बारी दस बैठा कि फ़र्क वज़ीर आज़म कोल गया, फ़र्क वज़ीर आला कोल गया, फ़र्क डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग जो हाल पर पाई है वो जनाब, तो तुसी कहते हो कि जनाब वो करते ही कोई नहीं, तो जो उन्हें पब्लिकली किया तो तुसी जनाब डांगो डांग हो गए, तुहाडी भी समझ नहीं आती कि तुसी किस तरह राजी रहते हो, लेकिन लोग माफ़ी देने वास्ते तैयार नहीं। अच्छा मैंने एक बंदा कहने लगा जनाब मिर्ज़ा साहब ये तो गल एवें हो गई, मैं किवें हो गई, उन्हें आख्या भी जनाब जंगे अजीम लग गई ना, तो वो जनाब की होया जी कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने लाजमी भर्ती का आर्डर करता कि हर जवान लाजमी भर्ती किया जाएगा, और जितने ग्राम में राजपूत आए, मुगल आए, अवान आए, जट आए, गुजर आए, सैयद आए, वो जितने बलोच आए, पठान आए, अराई आए, वो उन्होंने मतलब सारे जवान भर्ती कर ले, फिर भी उन्होंने लोड़ ना पूरी हुई तो उन्होंने आख्या बहु जनाब पता करो बई कोई जवान रह गया, उन्होंने कहा बाकी तो कोई नहीं, तो ये जनाब जो मौलू मिरासी का जातक बड़ा फिटिया, उन्होंने जनाब मौलू मिरासी ने आख्या जी अपना पुत्र पेश कर, मौलू जातक छपा छड़िया, तो वह मिन्नतां करे जनाब, कदी वो जनाब जड़ा वो अफसर है भर्ती वाले नाल उन्होंने पुलिस आई, वो जनाब SP अंग्रेज़ आ वो जनाब उन्होंने आखे कि मलका के जड़ा है ना बड़ा नाटी बॉय है हिटलर, तो ये वास्ते जनाब सानू मतलब है तुहाडे बच्चे की लोड़ है तो तुसी दिओ, तो ये जनाब उहदे नाल जंग लड़नी है। अखीर तंग आके ना मिरासी तो वो उसनूं कहंदा है अपना उस अंग्रेज़ SP नूं जिहड़ा लाजमी फौजी भर्ती वास्ते बंदे फौज लैके भर्ती पे करता सी कि उहदा साहब
ਜੇ ਗੱਲ ਅਥਾਂ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਲੋਕ ਮਨਾ ਦੇਣ ਬਜੇ ਗੱਲ ਇਥਾਂ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਦ ਜੁਤਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਰਕ ਇਲਤਾਫ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਮਿਰਾਸੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਕਰੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਬਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਥੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਤਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਡਿਊਲ ਕੈਰੇਜ ਵੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ਾਰ ਜਨਾਬ ਕੋ ਹਾਫਜ਼ ਆਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖੀਓ ਫਰਗ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ ਜਨਾਬ ਹਾਥੀ ਆਏ ਵਾ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਪਾਤੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਥੀ ਸਰਕਸ ਦਾ ਹਾਥੀ ਆਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਏ ਸੂੰਡ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਆਏ ਨਾ ਇੰਜੋਂ ਆੜ ਕੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਲੰਬੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਹਾਥੀ ਇੰਜਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਹਾਥੀ ਇੰਜਾ, ਕੋਈ ਸੂੰਡ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਡਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜੀ ਇੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਭਿੜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਬਾਂਹ ਹੋਈ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿੜਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਆਧਾ ਹਾਥੀ ਇੰਜਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਾਥੀ ਤੱਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਤੱਕਦੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਂਬਰ mahmood ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਸਲਸਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਬਕਾਇਮ ਦੇਮ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਲੀ ਸਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ, ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਦਾਈ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਟੁਕਰ ਪਿਓ ਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਬੈਣਾ, ਉਸ ਕਿਰਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਟ ਜਨਾਬ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੁੱਟਣਾ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਬਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦਾਈ ਕਿਰਾੜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂਡਾ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨੇ ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਕਿਰਾੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਖਿਆ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਚੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਜਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਖੋਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਤਜਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਭੱਤ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਦਾਲ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਲੀ ਜਿਹੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੋ ਲਈਆਂ, ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਦਾਈ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਇਲਤਾਫ ਤੇ ਆਬਦ ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਮੁੜੇਗਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਭਾ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ ਪਿਓ ਝਾੜਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਦਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦਾਲ ਡੋਲ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਡੱਠੇ ਹੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਡੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਾੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿਆਣਾ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਡੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਹ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਉਸ ਜੇਬੇ ਚ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਵਾਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਚਵਾਨੀ ਕੋਲ ਹੋਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਫਤਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਵਾਨੀ ਪੀਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੀਊ ਚਵਾਨੀ ਪਈ ਭਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਂਝ ਉੜ ਕੇ ਚਾਹੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾਲੇ ਚਵਾਨੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਡਾਹਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਟੱਕੇ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਰੋੜ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਚਵਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਆਰਾਮ ਹੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਲਦ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਮਸਬਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਛਾਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਛੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।